Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava, PU College. In the previous video, we discussed about the accounting ratios chapter. Okay, chapter number 5 in the part 2 of accountancy. In that part 2, the next chapter is chapter number 6. Cash flow statement. As the name tells that cash flow statement. Then what exactly the cash flow and what exactly the cash flow statement is going to be deals with. As you all know that the financial statements is going to be comprised of profit and loss statement and the balance sheet. ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ in order to know the profitability of the business which is going to be made by the any organization in a particular period. Okay, in the case of the balance sheet, by the balance sheet statement we are able to know the position of the assets and liabilities of an organization in a particular period, isn't it? So this is the two financial statements we well known, isn't it? But keep it in mind, cash flow is also one of the statement which is going to be prepared by listed companies. Listed companies, nothing but the companies which is going to be registered under the stock exchanges. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. As you all know that ICAI, they made the accounting standards. ICAI, it is a professional body and regulatory body in our India. They made the accounting standards. They made the accounting standards. According to that accounting standard, every listed companies they are going to be preparing the cash flow statement in the month of June 1981. The Chartered Accountant of India tell that before cash flow statement there is a statement called fund flow statement. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಂಪನಿಯವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ 1981 ಜೂನ್ ಆದಮೇಲೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ SCAI ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ according to guidelines which is going to be issued by ICAI. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ,
A cash flow statement provides information about historical changes in cash equivalents from its various activities. That is operating activity, operating uttama, investing and financing activities. Okay, let us know the meaning of cash flow statement. Cash flow statement provides the information about the historical changes in cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. Okay, from its various activities. The various activities is operating activity, investing activities and financing activities. Whatever the business is going to be make the activities, whether it is the operating activities, whether it is investment activities or whether it is financing activities. From these activities, every organization is going to be have the changes in its cash and cash equivalents. So in order to know the cash and cash equivalent at the end of the accounting year, every company is going to be prepare the cash flow statement in order to know the cash position in their business. Then what exactly the cash flow? First cash flow andre ಏನು sir? Cash flow means it is the movement of cash from non-cash items. The movement of cash ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ a movement of cash in and out from non-cash items. For example, sir, non-cash items ಇಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ಯಾಶಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್. Non-cash items ಯಾರು? Say for example, if we are going to be purchasing the building, okay, you need to make payment of cash. ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊತೀರಾ, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನೇ. ಸೊ
ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ಟನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ಸೇಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಗ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ. I get the point. What exactly the cash flow? Cash flow means the process of movementing the cash in and out of the organization through its non-cash items. That process we are going to be called as cash flow. Okay. So this cash flow is going to be changes historically. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, and demand deposits. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ cash equivalents comprises of short-term investments, which is going to be invested by the company in the other company securities for less than 3 months. It is highly liquid in the nature. ಅದು ಹೈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ 3 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, we are going to prepare the cash flow statement. Then what exactly the cash flow? Cash flow is nothing but it is a movement of cash in and out of an organization due to non-cash items. Okay, so this is all about the meaning of cash flow statement. Are you understand? Okay. The next one is so the next one is objective of cash flow statement. The objective of cash flow statement is the primary and main objective of any cash flow statement preparation is in order to know the inflows and outflows of an organization through its various activities, that is operating activity and investment activity and financing activities. By preparation of the financial statements, it going to be assess the ability of an organization due to generation of cash and cash equivalents
in a shorter period in order to make the payment of its company. ಆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಬಿಲಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ನೋ the cash inflow and outflow of organization through various activities. Various activities ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ assess the ability of an organization to create cash and cash equivalent shorter period to utilize the funds. So this is the main objective in respective of preparation of cash flow statement. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. The next one concept is Okay, the next one main concept is classification of cash flow statement into various activities, that is operating activities and investment activities and the financing activities. Let us know the operating activities and investment activities first. Okay, then after we are going to be move on to the next activity, that is financing activity. In that first one, what exactly the operating activity? According to AS3 Accounting Standard 3 ಪ್ರಕಾರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜನರೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. Means, take the example, the main activity of the enterprise ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಾಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್.
ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ shows the primary activity or main activity of an enterprise. Operating activity ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ main activity. ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯಾಶ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಯಿತು, ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಅದೇ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಮನಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ನೀವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲರಿ, ವೇಜಸ್, ಬೋನಸ್, ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವಾಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನದು, ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಸ್ಟಾಕಿಂದಾಗಲೇ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋದೇನು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನದು, ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಏನು, ಯಾವುದು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬಂದರೂ, ಏನೇ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, and the next one is investment activity. According to the AS3, Accounting Standard 3, investment activity is an activity where every company make the investments in its long-term assets, whether it is a fixed assets or whether it is non-current investments.
ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. If we are going to be purchasing the fixed assets, whichever it may be, whether it is machinery or building or vehicle or land, ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಮೆಷಿನರಿ ಇತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಥರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಯರ್, ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಅದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, by that investment you are going to be receiving the interest or dividend, then we are going to be called as inflow. Okay, if we are going to be make the investment in the fixed assets or in the any other long term securities, then it is going to be treated as outflow. Okay, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಬಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಲೆಟ್ us move to the next activity. Okay, the next one is financing activities. Financing activities mainly deals with borrowing of funds and repayment of funds. If any business is need to make the business activities, they need a fund. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಅದೇ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್.
ಅದನ್ನೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ಸನ್ನು, ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಅದೇ ಒಂದು ಶೇರ್ಸನ್ನು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಆ ವಾಪಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತನ್ನದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ company purchase its own shares from the shareholders for the purpose of internal reconstruction. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಓನ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಂದ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೈಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಡೆಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದುಡ್ಡೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯವರು. ಸೊ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಾರೋ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಟೈನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. Okay, so if you are going to be get the loan from the any financial institutions, then also it is going to be inflow. Okay, adunu inflow. Next, reduction of debentures. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಆ ಸಾಲನ ನೀವೇನಾದರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ತೊಗೊತೀರಾ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಂದ ಏನು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಂದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನು? ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ money which is going to be borrowed by the company through the forms of shares or through the forms of debentures or through the forms of bank loan. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಏನಾದರೂ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ various activities in the cash flow statement, that is operating activity, investment activity, finance activity. Operating activity ಅಂದರೆ selling of goods and buying of goods, ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್.
ಮತ್ತು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು cash flow statement, meaning of cash flow statement, objectives of cash flow statement, and various activities of cash flow statement. In the upcoming class, we are going to know the how to prepare the cash flow statement under the various activities. Okay, thank you.